press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in last videos we discussed about C3 plants and C4 plants and their pathways. So today we little bit discuss about other type of plants, that is called as CAM plants. CAM plants. CAM plants is why they are called CAM plants, because the CAM plants, they perform carcellation acid metabolism. CAM plants, they perform carcellation acid metabolism. Then the example for CAM plants which undergo the carcellation acid metabolism is, that is succulent xerophytes, example opensia or cactus, and plants of euphorbia plants. So they undergo carcellation acid metabolism to avoid, to prevent the loss of water, So now we will study how they undergo, how they perform the CAM pathway or carcellation acid metabolism. Okay. See, in these plants, in xerophytic plants, stomata close during daytime. They will close their stomata during daytime, and stomata opens during night time. Here there is reverse process. In these plants, the stomata will close during daytime to avoid the loss of water due to transpiration, because they are xerophytic plants, right? And stomata opens during night time. The stomata will opens during night time and they involved in exchange of gases. So opens during night time, and in night time what happens? Exchange of gases occurs. Night time there is exchange of gases for photosynthesis taken place. Okay, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್, here stomata is sunken in xerophytes ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, sunken stomata. Stomata is sunken
Why it is sunken? To escape from transpiration. Stomata is found deep inside the epidermal pits. So ಈಗ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. Stomata open in night time. So night time ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. So now uptake the carbon dioxide. So the carbon dioxide ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋಣ. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದೆನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ into the mesophyll cell and where it reacts with water to form reacts with water to form carbonic acid that is H2CO3 by an enzyme called as carbonic anhydrase. So ಇಲ್ಲಿ H2CO3 and the carbonic acid formation ಆಯಿತು. Then what happens? This carbonic acid undergoes dissociate into H plus and H plus and HCO3. Now this HCO3 reacts with PEP, means phosphoenol pyruvate. PEP ಅಂತಂದ್ರೇನು ಫಾಸ್ಫೋಎನಾಲ್ ಪೈರವೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾಸ್ಫೋಎನಾಲ್ ಪೈರವೇಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಪೆಪ್ಕೋ, ಟೇಕನ್ ಬೈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪೆಪ್ಕೋ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಫೋಎನಾಲ್ ಪೈರವೇಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ PEP now it get converted into OAA, oxaloacetic acid. OAA is get converted into malic acid during night time. Malic acid, the pathway is similar to C4 pathway, and now the malic acid get entered into. So ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, large amount of carbon dioxide is fixed into malic acid during night time, and now the malic acid enters into vacuole and it is stored in vacuole. So ಇದು vacuole, malic acid ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ vacuole ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, so this is during night time. So in the night time the stomata opens, carbon dioxide is uptaken by through stomatal pore. Carbon dioxide reacts with water by an enzyme called as carbonic anhydrase to form carbonic acid, that is H2CO3. H2CO3 dissociate into bicarbonate and H plus. Bicarbonate reacts with PEP. PEP means phosphoenol pyruvate, and by enzyme called as PEPCO, phosphoenol pyruvate carboxylase. Phosphoenol pyruvate carboxylase. PEPCO, phosphoenol pyruvate carboxylase, and which convert it into oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid converted to malic acid. This pathway is similar to C4 pathway, and here the malic acid is stored in the vacuole during night time. Okay, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಡೇ ಟೈಮ್. ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. During daytime, stomata close. Stomata ಏನಾಗಿದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. Then it uptake light for production of light reaction occurs during daytime. Dark reaction occurs during night time. It uptake light and perform the process of cyclic and non-cyclic photophosphorylation for production of ATP and NADPH2. Then the malic acid now dissociate in daytime. Daytime ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, it comes out from vacuole into cytoplasma, and here the malic acid dissociate ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗಿ ಪೈರುವಿಕ್ acid plus CO2. Then this CO2 reacts with RUBP and it enters into C3 cycle for production of glucose or sugar. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು C3 ಪಾತ್ವೆನಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, PEP ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು PEP, ಫಾಸ್ಫೋಯನಾಲ್ ಪೈರವೇಟ್. ದೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ RUBP by Rubisco enzyme and it enters into C3 pathway and where it fixes the glucose. So alli ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಡಿ ಇದನ್ನು. Okay, next factors affecting the rate of photosynthesis. So factors affecting the rate of photosynthesis. It is categorized into two factors. One is internal factors and another one is external factors. So internal factors, number of chloroplast. So if the leaf contains or plants contains large number of chloroplast, then the photosynthesis rate is more. If it contains less number of chloroplast, then the photosynthesis process is less. See in variegated leaf. So variegated leaf ಅಂದ್ರೆ leaf different patches of colors ಇರುತ್ತೆ. So green color ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ರೆಡ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ number of chloroplast and number and
position, number and position of stomata, ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಮತ್ತು ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮತ್ತು ಲೋಯರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೋಯರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಓಪನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದ್ದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಪ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಲೀಫ್ದು ನಂಬರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಶೇಪ್ ಬ್ರಾಡ್ ಲೀಫ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮೋರ್. ಈಗ ಬನಾನಾ ಲೀಫ್ ಬ್ರಾಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಲೀಫ್ ನೀಡಲ್ ಆರ್ ಈ ನ್ಯಾರೋ ಲೀಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಲೆಸ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆವರಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ. Next is external factor. External factors which affect the rate of photosynthesis. So ಇಲ್ಲಿ one by one ನೋಡೋಣ. Light means sunlight is one of the external factors which affect the rate of photosynthesis. So sunlight ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಡ್ಯುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ occurs in blue and red light. So rate of photosynthesis is more, or high rate of photosynthesis is more in blue and red light. So whereas green light low photosynthesis, green light ಅಲ್ಲಿ photosynthesis ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Then monochromatic ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥ ಲೈಟ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವೈಟ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ವೈಟ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರೋಮಾ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
intensity, light intensity. ಸೊ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಸೈಕೋಫೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಲೋಫೈಟ್ಸ್. Psychophytes ಅಂತಂದರೆ these are the plants which require low light intensity, means they grow in shade place. Elophytes ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟ್ ಬೇಕು ಇಲೋಫೈಟ್ಸಿಗೆ. ಸೈಕೋಫೈಟ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸಾಕು, ಶೇಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ರೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ರೀಸ್ ಕೆನೋಪಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಟ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೆನೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆನೋಪಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳುವಂಥ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಶೇಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೈಕೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡ್ಯುರೇಷನ್, ಲೈಟ್ ಡ್ಯುರೇಷನ್. ಸೊ 10 to 12 hours per day ಬೇಕು, 10 to 12 hours per day ಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಲಿ 10% ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಇಲ್ಲೇ ಬರೀ ಡ್ಯುರೇಷನ್. ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಲಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಪಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ 10%ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುವಂಥದ್ದು 2 to 3% ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. So, very high light intensity. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬನೇ ಡೋಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಹೈ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು death of chlorophyll and called as photo oxidation or solarization. ಸೊ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆತ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫೋಟೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೋಲರೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೋಲರೈಜೇಷನ್. Next, second external factor is carbon dioxide concentration. Carbon dioxide concentration is low in
atmosphere is of about 0.03 to 0.04 ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, and it is enough for photosynthesis. If we increase carbon dioxide concentration 0.05, then rate of photosynthesis occurs in the plant. So photosynthesis rate ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್. more than optimum carbon dioxide concentration increases ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, then it leads to what? It affect photosynthesis. ಸೊ ಅದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಅದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಅದು ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ they will take up different amount of carbon dioxide. C3 plants, they uptake 460 amount of carbon dioxide, and whereas C4 plants, they uptake 350 per of carbon dioxide. So means they undergo saturation. So ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ C4ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಿರೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಮೋರ್ CO2 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಓಕೆ, ಪೆಪ್ಪರ್, ಈ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ enzymatic activity. ಸೊ ಎಂಜೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕು. ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್,
ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಮೈನ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಓಕೆ, C3 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 10 to 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ C4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, fourth is water. Water is the raw material for photosynthesis as like carbon dioxide. Carbon dioxide ತರ water ಕೂಡ raw material. So water availability, water photosynthesisಗೆ water ಬೇಕು. ಬಟ್ ಓವರಾಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏನು ವಾಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1 or 2% ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದರೆ, ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ವಿಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಣಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ O2, oxygen. Oxygen is byproduct of photosynthesis. Photosynthesis ಅದು byproduct. So photosynthesis ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಮೋರ್ O2 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು photo respiration and decreases photosynthesis. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. So these are the factors, several factors, internal and external factors affecting the rate of photosynthesis. Then last concept in this chapter is, that is, okay, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವರ್ಬರ್ ಫಿನಾಮಿನಾನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ರಾಕ್ಮನ್ಸ್ law of limiting factor. Blackman's law of limiting factors anta karate. So according to Blackman, a scientist, it states that when a process is controlled by, when a process or a phenomenon is controlled by number
of several number of separate factors. See, according to Blackman's law, it states that when a process is controlled by number of separate factors, then the rate of process decreases due to the rate of process decreases due to the slowest phase of the factor, factors. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ is controlled by several factors like light is a factor, sunlight, temperature is the factor, then carbon dioxide concentration, CO2 concentration is the factor, enzymatic activity is the factor, oxygen concentration is the factor, oxygen. Okay, so ಇವೆಲ್ಲ several factors affecting the rate of photosynthesis. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ದು ನಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ. ಲೈಟಿಂದು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಂದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ನೆಸರಿ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ನೆಸರಿ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ನೆಸರಿ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಈಸ್ ನೆಸರಿ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ದು ಫೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಫೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಓಲ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.